Okay, so last time we have concluded our first unit, that is Introduction to Management, and now we are going to start the next unit, that is related to Theory of Production and Cost. From the title of the chapter, I think the basic understanding of all of you, you have just understand that in this chapter we are going to briefly describe the terms and the topics related to production and the term related to cost. Okay, so as you can see, please mute all the student. Please mute yourself. Okay, so these are the index, or these are the list of topics that we will cover in our unit number 2. Okay, so the first one is meaning and factors of production. The second one is laws of production, that is the variable proportions and returns to scale. Then concept of cost. Okay, so uh, at last we will see the meaning of break-even analysis. Okay, so let's see, and let's start our first topic, that is meaning and factors of production. In day-to-day life, we came across many products. These products are manufactured by using man, machine, and materials. The organized process of transformation of raw materials into final products using man and machines is termed as production. Now, this is the definition of production. Now, if you see around yourself, you will get so many examples of this production. So, for example, in our home, say for example, if you want to make a Maggie, then what are the raw materials that we require? The packet of Maggie, masala, water, and stove, and we can make a Maggie within 2 minutes. So whenever you have any raw materials, and that raw material will be transformed into a final product, either using man and machine, that will be considered as production. Okay. So the again we will see again we just read the definition of production. The organized process of transformation of raw materials into final products using man and machine is termed as production. એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ તમને મેગીનું આપ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કમ્પ્યુટરનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. If we are saying that a computer it is an assembled product, then it is okay, it is right, because whenever we say computer, then computer it is a combination of different parts. Say for example, mouse, keyboard, monitor, CPU. Again, if we see the CPU, then it is also a combination of different parts. So, for example, a memory and memory slots, different memory slots are there. So, different memories are there, processor, motherboard, etc., etc. So, all these products, when you are collecting the number of raw materials, and whenever you perform any kind of process for transforming that raw material into a single entity, that we are calling final product. Okay, so that product is known as the production. Okay, and that product will be transformed from raw material to a product by using man and machine. Okay, so it is a simple definition. You don't need to jump into in deeply. So this is the basic and understandable definition. Okay. So production transforms the tangible or intangible input into goods or services. Okay. So goods or services. ઘણી વખત તમે શું કહેવાય રોડ પર જતા હો તો મોટા મોટા ટ્રક તમને જોવા મળે, એની પાછળ તમે જોજો લખ્યું હશે goods and services.
બરાબર. So that means they are providing services for transforming goods from one place to another place. Okay. So production transforms the tangible or intangible input into goods or service. Okay. So through this process, value is added into the raw material and finally it is sold to the customer. Okay. So that product is generated by collecting number of raw materials, and whenever you just transform that raw material into a product, so that will become a product which is now available in the market for selling to the customer. Okay. So production is affected by following four factors. Yes. These are the factors which are affected to the production. Okay. So there are four factors. The first one is land, the second one is labor, third one is capital, and the fourth one is entrepreneurship. Okay. Let's see each and every one one by one. So the first one is land. So availability of land is very important factor for the production. Say for example, તમે મોટા પાયે શું કહેવાય કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હા, વિન્ડ મિલ, જે આપણે પવનચક્કી બનાવતા હોય, તો પવનચક્કી બનાવવા માટે એનું એક તમારે એક આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન ઊભું કરવું છે, સેટઅપ ઊભું કરવું છે. તો તમે શું કરશો? સૌથી પહેલા તો એના માટે તમારી પાસે જમીન હોવી જોઈએ. લેન્ડ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ફોર ધ પ્રોડક્શન. બરાબર. હવે તમારી પાસે એટલી જમીન જ ન હોય કે જ્યાં તમે તમારા રો મટીરિયલને ભેગા કરીને એમાંથી કોઈ પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન કરી શકો, then it is what we can say that કે ભાઈ એ કોઈ કામનું નહીં. એમ તમારી પાસે રો મટીરિયલ છે પણ એના 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 ઉપર કામ કરવા માટે જમીન જ નથી, તો તમે કંઈ કરી શકશો નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ફેક્ટર for the production. બરાબર. So land does not only refer to soil, it includes other facility of natural resources. Nations must carefully use their land resource by creating a mix of natural and industrial uses. તમે જુઓ ઘણી બધી કંપનીઓ અત્યારે તમે જુઓ ને તો અમદાવાદ છે, સુરત છે, ભરૂચ છે, ઘણી બધી કેમિકલ ફેક્ટરીઓ છે ને એ તમને જુઓ કંઈક નદી નાળાની આજુબાજુ તમને જોવા મળશે. તો ખાલી જમીન એટલે ખાલી એક આપણે જમીન ઉપર જ સેટઅપ કરવું એવું નહીં, પણ એ જમીનની આજુબાજુ કેટલા નેચરલ રિસોર્સિસ તમારી પાસે છે અવેલેબલ, એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણવામાં આવે છે. બરાબર. સો using land for industrial purposes allow nations to improve the production processes for turning natural resources into consumer goods. બરાબર. નેચરલ રિસોર્સિસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ પવનચક્કીની આપણે વાત કરી, તો પવનચક્કી આપણે તમે જુઓ કઈ કઈ જગ્યાએ તમે મૂકી હશે, કાં તો ખુલ્લા મેદાન હશે કે જ્યાં પવનની અવર જવર બહુ વધારે રહેતી હોય, અથવા તો ઊંચાઈવાળા વિસ્તાર હોય, ડુંગર ઉપર મૂકેલા હોય, માઉન્ટેન્સ ઉપર, બરાબર, એના ઉપર સેટ કરેલા હોય, તો ત્યાં તમે નેચરલ રિસોર્સિસનો યુઝ કરીને તમે એને પ્રોડક્શનના ફોર્મમાં તમે જનરેટ કરાવો. બરાબર. સો due to following characteristics of land has to be chosen very carefully. Now, these are the three characteristics, two characteristics of land is given. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા તો કોઈ પણ કંપની માટે જ્યારે તે લેન્ડનું સિલેક્શન કરે છે, તો આ બે જે શું કહેવાય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપી છે એને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડે. તો ધ ફર્સ્ટ વન, land is not freely available as its area is limited and hence investment has to be done for acquiring it for developing buildings for production. તમે એમ કહો કે ભાઈ મારે એક મકાન બનાવવું છે તો એના માટે પ્લોટ લેવો છે. હવે પ્લોટ તમે ગોતવા જાઓ તો પ્લોટ તમને કઈ ગમે ત્યાં જમીન ખાલી હોય ને પ્લોટ તમારે મકાન બનાવવા ન મળવાનું. બરાબર. કોઈ પ્લોટિંગ થયેલું હોય, એ પ્લોટિંગ થયેલું હોય તો તમારે એના જે બિલ્ડર હોય, એના જે માલિકી જેની પાસે હોય એ એમને મળવું પડે, એની સાથે વાતચીત કરવી પડે, ભાવતાલ કરવા પડે. પછી બંને વચ્ચે જો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય અને એકબીજાને ભાવ અનુકૂળતા હોય તો પછી એ પ્લોટનું અથવા તો એ જમીનનું વેચાણ છે એ થાય છે. એટલે કોઈ દિવસ લેન્ડ છે ઇઝ નોટ ફ્રીલી અવેલેબલ. બરાબર.
કારણ કે અત્યારના ટાઈમમાં તમે જુઓ જમીનની કિંમત ઘણી બધી વધારે આવે છે, બરાબર. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે પણ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈ પણ કંપની દ્વારા, ત્યારે એને લેન્ડ છે એ ફ્રીલી અવેલેબલ કરાવવામાં આવતી નથી, બરાબર. The second one, land lacks mobility, and so selection of land is very crucial factor for site selection of production. બરાબર. જો એક વખત તમે સેટઅપ આખું ઊભું કરી દીધું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ વિન્ડમિલ માટેનું એક આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન આખું સેટઅપ કરી દીધું, અથવા તો એક મોટી પ્રોડક્શન હાઉસ તમે ઊભું કરી દીધું, તો પછી એને તમે પાછું 1 મહિનો ત્યાં રાખ્યું, પછી એમ કે બીજા મહિને કે હાલો અહીંયા નથી ફાવતું, હવે આ સેટઅપ લઈ લ્યો અને બીજે કરીએ, પછી પાછા બીજા મહિને બીજે પહેરવાનું, એવું ન હોય. એક વખત તમે સેટઅપ કર્યું તો એ સેટઅપ જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ જમીનની પસંદગી કરો ત્યારે હંમેશા એને બરાબર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા તો બધા આજુબાજુના રિસોર્સિસને ધ્યાનમાં રાખીને જ તમારે એનું સિલેક્શન છે એ કરવું પડે, બીકોઝ લેન્ડ લેક્સ મોબિલિટી. બરાબર. લેન્ડ માટે તમારી પાસે મોબિલિટીનો કોન્સેપ્ટ નથી. ધેટ મીન્સ કે તમે તરત ને તરત એક જગ્યાએથી લઈને બીજી જગ્યાએ તમે સેટઅપ ન કરી શકો, બરાબર. અને બીજી જગ્યાએ તમે જાઓ તો એ ટાઈપની તમને લેન્ડ મળે પણ અને ન પણ મળે, બરાબર. So these are the two characteristics which can be considered whenever you are going to choose land. Okay. So these are the two factors or two characteristics that we have to take in mind whenever we are selecting land. Now the another factor which can be effect of a production, that is labor. So labor ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ, મેન પાવર, મજૂર, બરાબર. જે આપણે કોઈ પણ માનો કે ઘર બનતું હોય, બિલ્ડિંગ બનતી હોય, તો એમાં મેન પાવર તમારે જોઈએ, લેબર વર્ક છે એ સૌથી વધારે હોય, બરાબર. એના વગર તમે કોઈ પણ મોટું બિલ્ડિંગ છે, કોઈ પણ મોટું ઘર છે તમે બનાવી શકો, બરાબર. So labor represents the human capital available to transform raw material into consumer goods. મકાનનું એક્ઝામ્પલ લીધું, મકાન માટે આપણે શું કહેવાય, ઈંટ લઈએ, રેતી લઈએ, કપચી લઈએ, પછી સિમેન્ટ લઈએ, પાણી અને મેન પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ તમારે રહે. આ બધા રો મટીરિયલને ભેગા કરીને પછી તમે એઝ પર પ્લાનિંગ, જે બી મકાનનું પ્લાનિંગ હોય એ પ્રમાણે તમે આખું મકાનને બનાવવાની શરૂઆત કરો છો, બરાબર. તો આ બધું કરવા માટે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ફેક્ટર આપણે જોઈએ છે, દેટ ઇઝ લેબર, બરાબર. તો લેબર રિપ્રેઝેન્ટ ધ હ્યુમન કેપિટલ અવેલેબલ, બરાબર. So human capital includes all individuals who are capable of working in the economy and providing various services to other individuals or business, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ લાદી નાખવા વાળા તે કંઈક શું કહેવાય એક્સપર્ટાઇઝ હોય, પ્લાસ્ટર કરવા માટેના કોઈ એક્સપર્ટાઇઝ હોય, પછી તો ભાઈ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ શું કહેવાય કે ભાઈ કલર કરવા માટેના એક્સપર્ટાઇઝ હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી માટેના એક્સપર્ટાઇઝ હોય. ટૂંકમાં દરેક ટાઈપના કામ માટે તમારે મેન પાવર છે અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી હોય, બરાબર. જેની જેવી એક્સપર્ટાઇઝ એવું તમે એને કામ સોંપી શકો, બરાબર. So this factor of production is a flexible resource as workers can be allocated to different areas of the economy for producing consumer goods or services, બરાબર. That means આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ઇકોનોમીમાં જેમાં આપણે પ્રોડક્શનની વાત છે, બરાબર. તો પ્રોડક્શન માટે જે ઇકોનોમીની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો એમાં વર્કર્સ અથવા તો લેબર વર્કર્સ આપણે જે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એનો સૌથી વધારે યોગદાન કોઈ પણ પ્રોડક્શન જ્યારે તમે વાત કરો તો કોઈ પણ પ્રોડક્શન તમે લેતા હો તો એમાં મેન પાવરનું સૌથી વધારે યોગદાન છે એ તમને જોવા મળે, બરાબર. સો human capability can also be improved through training or educating workers to complete technical functions or business tasks when working with other economic resources. Human capability can also be improved through training or educating workers. Okay. So for example, you are relating to the IT engineering. Okay. So અત્યારે તમે 4th સેમેસ્ટરમાં છો, 5th 6th 7 8. હવે 5th 6th 7 8 માં હું તમને ડાયરેક્ટલી એમ કહું તો એમાં જે સબ્જેક્ટ આવે છે એમાંથી એક્ઝામ આપી દઈશ, બરાબર. તો એવું ન ચાલે.
તમને ટ્રેનિંગ આપવી પડે, એજ્યુકેટ કરવા પડે એના વિશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ડ્રોઈડ સબ્જેક્ટ તમારે આવે 6th સેમેસ્ટરમાં, તો એન્ડ્રોઈડ સબ્જેક્ટમાં હું તમને એમ ન કહીએ વાંચી લેજો અને એક્ઝામ આપી દેજો અને પ્રેક્ટિકલ કરી દેજો, એવું ન હોય. દરેકે દરેક સિલેબસમાં ટોપિક છે એના વિશે ડિસ્કશન હોય. પ્રેક્ટિકલ ટોપિક્સ હોય તો પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપીને તમને શીખવાડવું પડે, અને એના બેઝ ઉપર તમે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરો તો એના ઉપર તમે થોડુંક એક્સપર્ટાઇઝ છે એ તમારી આવી શકે. એવી જ રીતે દરેકે દરેક એરિયામાં જે પણ પ્રોડક્શનને રિલેટેડ એરિયા હોય, માનો કે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્રિએટિંગ અ બિલ્ડિંગ, ક્રિએટિંગ અ હાઉસ, ઓર રોડ ક્રિએશન છે, રોડ બનાવવા માટેની કામગીરી છે. તો આ બધી એરિયામાં જે પણ મેન પાવર રિક્વાયર્ડ હોય, બરાબર, તો એ દરેકે દરેક મેન પાવરને તમારે વેલ એજ્યુકેટ કરવો પડે એ કામ માટે, અને એને પ્રોપર ટ્રેનિંગ છે એ પણ તમારે આપવી પડે. જો આટલી વસ્તુ તમે આપી હોય તો એ જે વર્કર છે, એ જે લેબર છે, એ ટ્રેન્ડ લેબર અથવા તો ટ્રેન્ડ વર્કર છે એ કહેવાય. પછી તમે એના જેવું જ તે એની પાસેથી કામ ઘણી વખત તમે લઈ શકો. બરાબર. So this is the second factor. Now the third factor is capital. Now capital has two economic definition as a factor of production. Now capital represents the major physical assets individuals and companies use while producing goods or services. Now physical assets. Physical assets, that means what? Say for example, હું તમને એમ કહું કે ભાઈ રોડ બનાવવાનો છે આપણે, તો રોડ બનાવવા માટે ફિઝિકલ એસેટ્સ તમારી પાસે કઈ કઈ છે? તો કે ભાઈ મેન પાવર તો તમારી પાસે છે, પછી તમારી પાસે એને જે બી ઇમ્પ્રુવ આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમારી પાસે હોય તો તમે રોડની કામગીરી ફટાફટ કરી શકો. એ જ રીતે મકાન બનાવવાની કામગીરી છે, એ જ રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ કમ્પ્યુટર બનાવવાની કામગીરી છે, તો કમ્પ્યુટર ને એ બધી વસ્તુ તમે બનાવો તો દરેકે દરેક વસ્તુને તમે ઇઝીલી રીતે ક્રિએટ કરી શકો, ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકો. જસ્ટ અ સેકન્ડ. Okay, so we are talking about major physical assets. Okay, તો જે પણ કંપની અથવા તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ની વાત કરીએ છીએ આપણે, તો એ કંપની પાસે જે પણ ફિઝિકલ એસેટ્સ હોય એને એનો યુઝ કરીને એને આપણે કન્સિડર શું કરીએ છીએ? કેપિટલ એસેટ. બરાબર, જેને આપણે કહીએ કે ભાઈ તમારી ટોટલ વસ્તુ આપણે કેમ કોઈ પણ કંપનીને કોઈ છે, એ કંપનીની ટોટલ એસેટ એટલે શું? ખાલી જમીન જ છે નહીં, જમીન છે, પછી જમીન છે તો જમીન ઉપર તમે જે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું છે એને પણ કેપિટલ ગણો. એની અંદર જેટલા પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે દરેકે દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ને તે તમે શું કહેવાય એસેટ ગણો. એક સિમ્પલ એક સાદું ઉદાહરણ આપું, કોઈ મકાન હોય અને મકાનને આપણે લેવા ગયા હોય, કોઈ ભાઈ મકાન વેચતા હોય, એ એમ કે ભાઈ આ એક મકાન છે અને મકાનમાં જેટલી વસ્તુ છે બધું એઝ ઇટ ઇઝ મારે આપી દેવાનું છે, તો એમાં બધાનું પ્રાઇસ ગણવી પડે. કેપિટલ એસેટ એની કઈ થઈ? ખાલી જમીન અને મકાનની નહીં, જમીન મકાનની તો એસેટ છે તે પ્લસ મકાનની અંદર જેટલી બી વસ્તુ છે એને પણ એને પોતાના કેપિટલમાં ટોટલ વેલ્યુમાં કાઉન્ટ કરે છે. બરાબર, so that will be considered as capital asset. So these assets include buildings, production facility, equipment, vehicles and other similar items. Okay,
Now, capital also represents the monetary resources companies use to purchase natural resources, land, and other capital goods. Monetary resources flow through economy as individuals buy and sell resources to individuals and businesses. ઘણી વખત આપણે કેમ લે વેચની કામગીરી કરતા હોય, હમણાં મેં તમને મકાનનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તો મકાન એટલે વન ટુ વન શું કહેવાય બિઝનેસ કયો કહેવાય. કોઈ મકાન વેચવા વાળું છે, હું મકાન ખરીદવા વાળો છું, તો અમારા બંને વચ્ચેની ડીલ છે. પછી તો કે ભાઈ કંપની, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઘરે મારી અમુક પ્રોડક્ટ બનાવતો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એલઈડી લેમ્પ બનાવું, તો મારે કેવું કરવું પડે, કોઈ કંપનીને તે એપ્રોચ કરવો પડે કે ભાઈ હું આવી રીતે પ્રોડક્ટ બનાવું છું અને તમારે આવી રીતે હોલસેલમાં લેવું હોય તો તમને હું આપી શકું. બરાબર. સો દેટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ individuals and business. Okay, so that will be considered as capital. Okay, that will be the that is the third factor of production. And the fourth and final factor is entrepreneurship. Okay, now all of you are aware of this word entrepreneurship. Okay, so it is considered one of the important factor of production because economic resources can exist in an economy but is not directly transformed into consumer goods. Entrepreneurs usually have an idea for creating a valuable good or service and assume the risk involved with transforming economic resources into consumer products. Entrepreneurship, it is related to some intelligent ideas. બરાબર. તમારી આજુબાજુ ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પણ તમને એમ લાગે કે ભાઈ તમારી પાસે કંઈક નવો આઈડિયા છે કે જેની મદદથી તમે કંઈક ફ્રૂટફુલ તમે આઉટપુટ આપી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ એક આર્ટિકલ આવ્યો હતો કે ભાઈ બેંગ્લોર અથવા તો આઈ થિંક કઈ જગ્યાએ હતું, હા બેંગ્લોર સાઈડમાં આઈઆઈટી મદ્રાસ અથવા તો કોઈ પણ એક આઈઆઈટી હતી કે એના સ્ટુડન્ટે એક એવું મશીન બનાવ્યું કે જે હવામાં રહેલો જે આખો આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ હવામાંનો જે ભેજ હોય એને કેપ્ચર કરે અને એમાંથી પાણી બનાવે. બરાબર. તો હવામાંથી જે ભેજ હોય એને કન્ઝર્વ કરે અને એને એબ્ઝોર્બ કરે અને એબ્ઝોર્બ કરીને એ શું કરે છે, એમાંથી પાણી તરીકે આઉટપુટ તમને પીવાનું શુદ્ધ પાણી છે એ આપે. So that will be considered as an idea. Barabar. So that will give you the output, or what we can say that a fruitful output that is valuable to the society and to the people. Barabar. So that will be considered as entrepreneur. Okay. So entrepreneur, that is nothing but a single person or a company who is just giving a better idea for providing the solution of a problem. Okay. So, entrepreneurship is also considered a factor of production since someone must complete the managerial functions of gathering, allocating, and distributing economic resources or consumer products to individuals and other businesses in the economy. Same વસ્તુ આપણે જે ડિસ્કશન કરી એ જ વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે. બરાબર. So these are the four factors which are affecting the production. So again, the four factors are land, labor, capital, and entrepreneurship. Okay. So let's move on. Now the second topic is laws of production. Okay. So as we have discussed, production is governed by mainly two types of laws. પ્રોડક્શનની જે ડેફિનેશન આપણે જોઈ અને શરૂઆતમાં જે પોઈન્ટ જોયા એમાં પણ આપણે જોયું હતું. The production is governed by mainly two types of laws. The first one is law of variable proportion and the second one is law of return to scale. Okay. So the first law is given, law of variable proportion. Let's see what it says. So law of variable proportions deals with the concept of increasing productivity using change in production units within limits of existing fixed cost
law of variable proportion is written as follows. બરાબર. તમને હું એમ કહું કે ભાઈ મારી પાસે say for example એક્ઝામ્પલ લઈશું. say for example રો મટીરિયલ મારી પાસે અમુક પડ્યા છે, તો એ રો મટીરિયલ ઉપરથી સેમ કોસ્ટિંગ ના રો મટીરિયલ હું લાવું છું, અને સેમ કોસ્ટિંગ ના રો મટીરિયલ મારી પાસે પડ્યા હોય તો એમાંથી say for example પહેલી વાર હું કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવું છું તો 10 પ્રોડક્ટ બને છે, બીજી વાર કઈ હું પ્રોડક્ટ બનાવું તો 12 પ્રોડક્ટ બને છે, 13 પ્રોડક્ટ બને છે, એની નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ. That means number of products are varying each and every time. બરાબર કે ભાઈ આટલું મટીરિયલ છે તો 5 બને છે, 10 બને છે, 100 બને છે, as per your demand. બરાબર. આપણે કેમ બાઇન્ડિંગ કરાવવા જઈએ, આપણા રિપોર્ટ નું બાઇન્ડિંગ કરાવવા જઈએ તો બાઇન્ડિંગ માં આપણને એમ કે ભાઈ કેટલા વાળું બાઇન્ડિંગ કરાવવું છે, 200 વાળું, 300 વાળું, 500 વાળું, તો એમાં પણ તમને અલગ અલગ વેરાયટી જોવા મળે. બરાબર. So law of variable proportion. Again, just reading the line. Law of variable proportion deals with the concept of increasing productivity using change in production units within limits of existing fixed cost. દરેક લોકો પોતાનું માઇક છે મ્યુટ કરી રાખે, અવાજ આવે છે કોઈકનો. So law of variable proportion can be written like this. In a given state of technology, when the units of variable factor of production are increased within the units of other fixed factors, the marginal productivity increases at increasing rate up to certain point. Then after this point, it will decrease. બરાબર. હવે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું. આપણે હમણાં લેન્ડની વાત કરી. ફોર એક્ઝામ્પલ લેન્ડ અને લેબર બંનેની આપણે વાત કરી કે ભાઈ મારી પાસે એક 500 વારનો પ્લોટ પડેલો છે. બરાબર. જો હું 100 વારના મકાન બનાવું તો 5 મકાન બનશે. 50 વારના હું બનાવું તો કેટલા બને? એના ડબલ થઈ જાય. બરાબર. 50 વારના હું બનાવું તો સીધા 10 મકાન થઈ જાય. બરાબર. 100 વારના બનાવું તો 5 જ થઈ જાય. સો લેન્ડ જે લેન્ડ તમારી પાસે છે એ ફિક્સ છે. બરાબર. અને બીજા બધા ફેક્ટર છે એ પણ તમારી પાસે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વેરિયેબલના ફોર્મમાં લઈએ તો તમારી પ્રોડક્ટિવિટી છે, પ્રોડક્શન છે એ વધે છે. માનો કે 100 વારની વાત કરતા હતા તો 5 જ મકાન બનતા હતા, 50 વારની જો હું વાત કરું તો 10 બને. બરાબર. તો નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ અને પ્રોડક્શન જે છે એ વધે છે. બરાબર. તો ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. બરાબર. પણ એને ક્યાં સુધી તમે વધારી શકો? એક પોઈન્ટ સુધી. બરાબર કે ભાઈ 50 વાર કરતા તમે નીચે જાઓ, 60 વાર કરતા નીચે જાઓ, પછી ઘર જેવું રહે જ નહીં. બરાબર. પછી કોઈ લે નહીં તમે બનાવો તોય. બરાબર. તો અમુક લેવલ સુધી તમે જાઓ પછી એ ઘટે. બરાબર. અત્યારે લગ્નની એની સિઝન હવે ચાલુ થઈ છે તો લગ્નની એની સિઝનમાં કેવું થાય કે ભાઈ આપણે જમણવાર રાખ્યું હોય તો જમણવારમાં કેવું હોય કે ભાઈ માનો કે 100 માણસની રસોઈ હોય, 200 માણસની, 300 માણસની કે 500 માણસ. 500 માણસની ગણતરી કરીને આપણે દરેક વસ્તુ લાયા હોય. હવે આપણને એમ થાય કે હારા માણસો વધી ગયા છે તો આપણે શું કરીએ? પહેલી વસ્તુ કે ભાઈ જે લોકો પીરસવા વાળા હોય ને એને કહીએ કે ભાઈ બધામાં થોડું થોડું નાખવાનું, બાળકોને આપવાનું નહીં, ઓછું આપવાનું, આમ ને તેમ. આ બધી વસ્તુ બધાએ જોયું હશે, ફીલ કરી હશે. બરાબર. તો એ પ્રમાણે પણ તમે શું કરો છો કે દરેક જે વધારે માણસો છે એને તમે શું કહેવાય ખાવાનું છે એ થઈ રહે એના માટે તમે એક શું કહેવાય એક લોજિક લગાવી. અથવા તો બીજી વસ્તુ શું થઈ શકે કે ભાઈ માનો કે સબ્જી છે એ ઘટી તો સબ્જી જે બી તમારી પાસે રિસોર્સિસ છે, જે બી શાકભાજી કે છે તો બીજી સબ્જી તમે બનાવી નાખો. બરાબર. તો ઇન ધીસ વે યુ કેન સર્વ મોર દેન ધ એક્સપેક્ટેડ મેન. બરાબર. તમે 500 માણસની ગણતરી કરી હતી ને હવે 600 650 થઈ ગયું તો પણ તમે આ રીતે કરીને 600 થી 650 માણસો સુધી જે બી પબ્લિક આવે એને તમે જમાડી શકો. બરાબર. પણ ક્યાં સુધી? એક લિમિટ સુધી. પછી 600 ને 800 થઈ જાય, 900 થઈ જાય પછી કઈ થાય નહીં. પછી એટલા જ રિસોર્સિસમાં કઈ ન થાય પછી તમારે રિસોર્સિસ વધારવા પડે. બરાબર. સો લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રોપોર્શન. બરાબર. This law is based on following assumption. The technique of production remains same. ટેકનિક સેમ જ રહેવી જોઈએ.
હું તમને એમ કહું કે ભાઈ રો મટીરિયલ આટલું છે ને એમાંથી ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ભાઈ એક લેમ્પ બનાવવાની, એક એલઈડી લેમ્પ બનાવવાની કંપની છે, તો તમારી પાસે રો મટીરિયલ છે એ કોમન જ છે, બરાબર, ટેકનિક કોમન જ છે. એલઈડી લેમ્પ કઈ રીતે બનાવો, તો ભાઈ 3-4 ના રો મટીરિયલને ભેગા કરો, મશીનમાં મૂકો, ફિટ કરો અને એલઈડી લેમ્પ બની. તો ટેકનિક વિલ રિમેન સેમ. This law is adopted for short run only. બરાબર, ઓછા સમયગાળામાં. તમને એમ કે માર્કેટમાં ડિમાન્ડ બહુ વધારે છે એલઈડી ની અને માર્કેટમાં કોઈ આપતું નથી, તો તમે શું કરશો, તમારી પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશો. રોજના 100 લેમ્પ બનાવતા હશો ને તો રોજના તમે 150 બનાવવાની ટ્રાય કરશો, કારણ કે માર્કેટમાં ડિમાન્ડ બહુ છે અને કોઈ ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરવા વાળું કોઈ છે જ નહીં. તો તમે શું કરશો, તમારી પ્રોડક્ટિવિટી છે એ તમે વધારી દેશો, પ્રોડક્શન છે એ વધારી દેશો, બરાબર. અને એ ક્યાં સુધી રહેશે, બહુ શોર્ટ રન માટે, કારણ કે જ્યાં સુધી માર્કેટમાં કોઈ નહીં હોય સપ્લાય કરવા વાળું ત્યાં સુધી તમે એને વધારશો. પણ એકવાર સપ્લાય બધી બાજુથી વધી ગઈ પછી તમે શું કરશો, પ્રોડક્ટિવિટી છે એ ઘટાડી દેશો, કારણ કે પછી જશે નહીં વધારે, બરાબર. લેબર એન્ડ રો મટીરિયલ આર વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ. હવે તમે માનો કે પ્રોડક્ટિવિટી વધારો છો તો તમારા 10 માણસો કામ કરતા છે, તમે શું કરશો, 15 માણસોને કામે લગાડશો કે હાલો પ્રોડક્ટિવિટી વધારો ભાઈ, ભલે 10 ની જગ્યાએ 15 માણસોને આપણે કામે લગાડવા પડે, બરાબર. અધર ઇનપુટ મસ્ટ બી કેપ્ટ કોન્સ્ટન્ટ. બાકી બધું કોન્સ્ટન્ટ, જે રીતે તમે રેગ્યુલર પ્રોડક્શન કરતા હોય એ રીતે છે. All factors are not kept rigidly fixed proportions, but the law is based upon the possibility of varying proportions, such electricity consumption. So this law is also called the law of proportionality. બરાબર. તમે માનો કે 10 માણસોએ રોજના 100 લેમ્પ જનરેટ કરતા હો તો 15 માણસો થાય તો ઓટોમેટિકલી તમારી પ્રોડક્ટિવિટી વધવાની છે. તો તમે વેરિયેબિલિટી પ્રોપોર્શનલ, તમે જેમ પ્રોડક્ટિવિટી વધારો છો એમ તમારે નંબર ઓફ લેબર છે અથવા તો રો મટીરિયલ છે એ તમારે વધારવું પડે, બરાબર. રો મટીરિયલ ઘટાડશો, લેબર વર્ક ઘટાડશો તો તમારી પ્રોડક્ટિવિટી ઓછી થશે. લેબર વધારશો, રો મટીરિયલ વધારશો તો તમારી પ્રોડક્ટિવિટી વધશે, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ known as law of proportionality. Now, units produced during production are homogeneous in amount and quality. બરાબર. હવે ઘણા લોકો, તમને ખ્યાલ હશે, તહેવાર ઉપર તમે બહાર જમવા જાઓ ને એટલે બધી જગ્યાએ બહુ ભીડ હોય. હવે ત્યાં તમે રેગ્યુલર ડે માં જમવા જતા હો ને એના જેવું તમને ક્વોલિટી મળે નહીં. પછી તમે ફાસ્ટ સર્વિસ, ફાસ્ટ પ્રોડક્ટિવિટી કરવા જાઓ તો તમારી ક્વોલિટી છે એ મેન્ટેન થાય નહીં. તમે જોજો તહેવારના દિવસે તમે જોજો ઘણા બધા રેસ્ટોરન્ટ અને ઘણી બધી હોટેલમાં તમે જમવા જાઓ તો બહુ ભીડ હોય અને ત્યાં સર્વિસ આપવા વાળા એટલા બધા સ્પીડમાં આવતા હોય ને જે જમવાનું બનાવવા વાળા એટલા ઝડપથી જમવાનું બનાવતા હોય કે જે નોર્મલ ડેઝમાં એ લોકો જે ક્વોલિટી મેન્ટેન કરતા હોય એ ક્વોલિટી એ દિવસોમાં એ મેન્ટેન કરી શકે નહીં. તો તમારી પ્રોડક્ટિવિટી વધે છે, પ્રોડક્શન વધે છે, પણ એની સામે તમારી ક્વોલિટી છે એ કેવી થાય છે, કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે, બરાબર. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. In the given schedule, units of variable factor are employed with other fixed factors of production. The marginal productivity of labor goes on increasing up to the third worker. This is so because the proportion of workers to other fixed factors was at first. Okay, અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ને એની જગ્યાએ તમે તમારું એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ લઈ શકો છો. અહીંયા વર્કરના ફોર્મમાં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એ તમે ન કરો, તમારે તમારી રીતે લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો, બરાબર. તો જો અહીંયા તમને યુનિટ્સ ઓફ વેરિયેબલ ફેક્ટર આપ્યું છે, માર્જિનલ પ્રોડક્ટ આપી છે, ટોટલ પ્રોડક્ટ આપી છે અને એવરેજ પ્રોડક્ટ આપી છે, બરાબર. તો સ્ટેજ 1 માં તમે જો, સ્ટેજ 1 માં યુનિટ્સ ઓફ વેરિયેબલ ફેક્ટર 1, માર્જિનલ પ્રોડક્ટ 2, ટોટલ પ્રોડક્ટ 2 અને એવરેજ પ્રોડક્ટ 2. પછી વેરિયેબલ 2 બે ફેક્ટરમાં તમે બે નો વેરિયેબલ રાખો તો માર્જિનલ પ્રોડક્ટ 4, ટોટલ પ્રોડક્ટ 6 અને એવરેજ પ્રોડક્ટ 3 થાય છે. અહીંયા 6 થાય છે તો એવરેજ પ્રોડક્ટ 4 થાય છે, બરાબર. અહીંયા માનો કે આ 4 છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 12 છે, તો તમે ડાયરેક્ટલી એનું ડિવિઝન જ તે છે, બરાબર. So 3 into 4 are 12, 4 into 4 that is 16, 5 into 3.6 that is 18, 6 into 3 that is 18 and 7 into 2.28 that is 16. બરાબર. અને માર્જિનલ પ્રોડક્ટમાં તમે જે બી માર્જિન વધારતા જાઓ કે ઘટાડતા જાઓ એ પ્રમાણે અહીંયા તમને ઇફેક્ટ છે જોવા મળે. એટલે એવરેજ પ્રોડક્ટ તમે જુઓ
એવરેજ પ્રોડક્ટ 2.28 હોય અને યુનિટ્સ ઓફ વેરિયેબલ ફેક્ટર 7 હોય તો તમે ટોટલ પ્રોડક્ટ કેટલી જનરેટ કરાવી શકો છો 60. બરાબર. સ્ટેજ 1, 2 એન્ડ 3 તમને અહીંયા ડિફાઇન કરેલું છે. બરાબર. સો યુનિટ અને આ એના માટેનો ચાર્ટ આપેલો છે. બરાબર. ડાયરેક્ટલી તમને અહીંયા ચાર્ટ પ્રમાણે જોઈ શકો. સો એવરેજ પ્રોડક્ટ તમે જુઓ અહીંયા આવે છે. પછી માર્જિનલ પ્રોડક્ટ અને ટોટલ પ્રોડક્ટ જે પણ તમને અહીંયા ટેબલના ફોર્મમાં આપ્યું છે એ આખી વસ્તુ તમને અહીંયા ડિફાઇન કરેલી છે ચાર્ટના ફોર્મમાં. જે ઉપર ટેબલ આપેલું છે એ જ ટેબલ. બરાબર. સો જે પણ અહીંયા તમને એક આખો ટેબલ આપેલું છે એ વર્કરના ફોર્મમાં જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એના રિલેટેડ છે. બરાબર. તો એ જ વસ્તુ તમને અહીંયા લોઝ ઓફ પ્રોપોર્શનાલિટી માટેનું આપેલું છે. ઓકે. તો અહીંયા સુધી આજના સેશનમાં આપણે ડિસ્કશન કરવાનું હતું. આ જ ટોપિકથી આપણે નેક્સ્ટ સેશન જ્યારે પણ મળીએ ત્યારે આ જ ટોપિકથી આગળ ચાલશું અને આ ટોપિકને આ એક્ઝામ્પલ એવું હશે તો ફરી વાર સમજશું અથવા તો આની જેવું બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ હોય તો એને પણ આપણે સમજશું. બરાબર. અહીંયા સુધી આપણે આજે ડિસ્કશન કરવાનું હતું. ના આજના ડિસ્કશન માટે કોઈને કંઈ ક્વેરી અથવા તો કંઈ શું કહેવાય પ્રોબ્લેમ હોય અથવા તો ક્વેશ્ચન હોય તો એ પૂછી લો. If you have any question, query, then you can ask. No, sir. No, sir. Okay. So if you do not have any query, any question, then you can leave the session. Okay. We will meet in the Thank next. you, sir. We will start from the same topic. Okay. Thank you. Thank you for attending the session. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Okay.